आ सामने वाले पासे जिथे इट्टां पईयां ने बजरी है, आ रेता पई आ ते आ जिहड़ी सड़क आ इस जगह ते आ सारी जगह ते गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन अंक सी जिहड़े वो खिलारे गए सी। सरदार सेवक सिंह फौजी जी जिन्हां ने सब कुछ अपनियां अखां दे नाल देखिया। आ जिहड़ी सड़क देख रहे हो, आ कच्चा थां देख रहे हो, आ जिस जगह ते असीं खड़े हाँ ते अंदर लै चलीए तुहानूं धर्मशाला दे, ये सारी वो जगह वा जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की पोथी दे ते पातशाह जी दे पावन सरूपां दे अंग खिलारे गए सी दुष्टां वल्लों। डेरा प्रेमी ने लालच भी बहुत दिते सी ते धमकियां भी बहुत दित्तियां सीगीਆਂ। फिर सिख संगत दा गुरु दा हत्थ सीगा, सीधे तुरदे गए ते गुरु ने सफलता, गुरु ने सेवा आप दी आप ही ले ली हैगी आ। ते अज तक गुरु जो सेवा ली है गुरु ने आप हत्थ दे के जो कुछ करवाया हैगा, असीं तां कुछ भी नहीं सीगे। ठेकेदारां नूं असीं फोन करके भी पुछया सीगा अभी आ करके तुसीं वकील कर दो, तो किसी ने हंगारे नहीं भरिया गया, हाँ ना नारा नहीं मारिया गया। फिर असी चलो ठीक है, असीं कहा भी गुरु का मसला है, साडा गुरु आ। पिंड का तो विरोध बहुत ज़्यादा किया जी। ये कहते भी पिंड दे विच लड़ाई पाती, अग पाती है सेवक फौजी ने, इनू नहीं सी गवाही देनी चाहिए, इनू नहीं सी दसना चाहिए भी प्रेमियों ने किया। जो जिंदगी है गुरु ने ही दिती है तो गुरु दे ही लेखे लग जे, कोई आपां नूं प्रेमियां दा डर नहीं, कोई होर किसी दा डर नहीं। अज तक मीडिया ने जो कि सरदार गुरसेवक सिंह जी फौजी साहब नूं कदे चक्किया नहीं। मीडिया वो चीज़ भालदा जिहड़ी हाईलाइट हुंदी है। सारे रस्ते विच रद्दी सिੱਟਣ वाला भी थोड़ा ख्याल करके सिੱਟਦਾ कि मैं रद्दी, ये रद्दी है, ये उत्ते गुरमुखी लिखी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे तां एडे एडे पीस होए होए सीगे। चैक लैके भी आ गए कि तुसीं गवाही तो मुकर जाओ, तुहाडे अमान नूं डलाउण दी कोशिश की गई है। सदकी सिख डोले नहीं, तो इन्हां ने बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह वाली गल नूं याद किया। मेरा ख्याल भी मेरा सिर जावे तां जावे, मेरा सिੱਖੀ सिदक ना जावे। जिहड़ा पखंडी अज भी कह रहा कि असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी मेरे जिहड़े बंदे आ वो बेअदबी करन दी सोच नहीं सकते। आ कंध ते लिखिया सच पढ़ ला, तेरे बंदियां ने जिहड़ा तूं लिखिया ना राम रहीम सिंह, तेरे बंदियां ने बेअदबी की है। बादल कहने उत्थे इन्हां नूं बचाया, साडे ते केस पाया, इन्हां नूं हौसला होर दिता भी तुसीं होर बेअदबियां करो। बिल्कुल भी आ देखो असीं तां सिੱਖ फड़ लिया करांगे जिथे तुसीं बेअदबी करोगे। देखो ये सारा एक ही एपीसोड है जी, इहनूं बदल नहीं सकते। बेअदबी होण तो पहलां सौदा साध नूं माफ़ी देना जी, उस बाद इश्तिहार लाने, फिर माफ़ी वापस लैना, फिर सिखां दे आपस ਵਿੱਚ खैबाजी होना, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੇਅਦਬੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਵੇਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁੱਦਕੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਸੌਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਹੁਣੇ
ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁਣੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਸਨ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੜਾ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਉਣ ਦੀ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਕੈਮਰਾ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਜਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੇਤਾ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਜਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਕੁ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਹ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਜ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਕੇ ਨਾ ਡਰੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰੜੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਦੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਾ, ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਇਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ, ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗਵਾਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੱਕ ਅੜ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਰਸਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਤੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣਾ, ਸਮਾਲਸਰ ਧਰਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 9-10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ। 8-10 ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੋਗੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, 2 ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵਾਲਵ ਸੀਗੇ, 5 ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿਲ ਬਲੁੰਦਰੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ? ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੰਗਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ? ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਗਰਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ, ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਊਗੀ, ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਪਾਤੀ, ਅੱਗ ਪਾਤੀ ਹੈ ਸੇਵਕ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 75%। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਾਡੇ 3500 ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ, 2000 ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝਾਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੋਗੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਐਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ
ਅੱਜ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਛੱਡੋ। ਪਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ, ਪਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਾਹਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਤੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਦਲ ਕੋੜਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੀ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਦੀ, ਇਹ ਰੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੀਸ, ਇਹ ਅੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਏਡੇ ਪੀਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫਿਸਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤਸਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹ 2 ਸਾਲ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਡਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਦਕੀ ਸਿੱਖ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪਰੰਤੂ 5-7 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲਮ ਲੱਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਸਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ, ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਆ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਜੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਮ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ 22 ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਜੀ,
ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਈ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੀਡਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਓ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਖੰਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੈਂਚੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਇਦੋਂ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਬਰਗਾੜੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੌਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡੋਲੋਂ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰੋਪੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਆਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣੀ ਆ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਇਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਮੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਹਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੜੀ ਜਾਵੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਦੋਹੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੱਲ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹ ਇਕੱਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਵੀ 5-6 ਗਵਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਾਧ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੋ। ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੀ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦਾ 3 ਤਰੀਕ ਦਾ, 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਵਿਆ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਗੋਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋਪ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਐਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉ ਨਖੇੜ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਝੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਮੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਪਲ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ
ਅਗਵਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਝੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਕਿਆ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਾਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਕਰੇ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਡਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ 2 ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ,
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਵਾਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਧੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਸੋਚੋ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਸਾਫਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਲਕੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਜੇ ਨਾ, ਬਸ ਸਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇੱਦਾਂ ਥੱਪੜ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਕਰਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਐਡੇ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਹੈਰਾਨ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੇ। ਸਾਰਾ ਨਾਟਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਰੁੱਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੇਅਦਬੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਬੋਲੂੰ ਜੀ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਬਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਬਗਰਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਆਉਣੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੰਬਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਅੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਤਾ, ਜੀ ਜੀ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤੇ? ਕਿਉਂ ਬਈ ਜੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ। ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਗੁਣ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਖਡੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਖੂਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਡਿੱਗੋਗੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਖੂਹ, ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਚਾਂਦਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ ਦੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਡਿੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗਿਆ, ਡਿੱਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਹ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਬੈਠਾ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, 8 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੱਲ ਕੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਜੋ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਸਜਾ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ, ਸਾਰੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਿੰਡ ਮੱਲਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।